Good morning. Warm welcome to our Chief Guest of Honor, dignitaries on the dais, faculty, or eminent scholars from our institution and the press and the media. So at the outset, whatever we want to do at Savita, our ultimate aim is we need to be one of the best institutions in the world. That's the ultimate goal, and that we are very clear about it. And to become best institution in the world, there are multiple parameters. That is, one on the how do we do research. Next is how do we translate newer technologies in education and patient care. And for a medical college, the backbone of all our training is patient care. So from the beginning, our hospital has never been about revenue or profit generation. We give 5,000 to all the patients who get admitted. If anybody wants core patient funding, we have given unlimited funding. There have been babies in neonatology, we have given 4 lakhs for a single patient also. And so ultimate aim is a student should be the best doctor when they graduate out. We need good training. So similarly, in the Sprout or infertility center should be the best center. அது டிசைன்ல இருந்து எல்லாமே ஆர்கானிக்கா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா பண்ணும், பட் நல்லா பண்ணும். ஏன்னா டெஃபினட்டா எவ்வளவு சீப்பா கொடுக்க முடியுமோ அது கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய எய்ம் ஆல்சோ. அண்ட் அந்த மருந்து இது அந்த பேசிக் காஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தவிர நாங்கள் ப்ரொசீஜர் சார்ஜஸ் we are not going to charge it Sprout. It is going to be all the procedures will be free. It's only whatever consumables need to be bought. So ultimately, இப்போ இந்தியாவில் we are at Tamil Nadu, we are the 3rd best medical college as per NIH country. During COVID times, we were the top 5 hospitals for COVID treatment for treating in the private sector, as awarded by the Ministry of Health at the union level. And in the KMC highest cases we saw for COVID at a particular point of time. Right? So ultimately, our services are our backbone. We are very keen that நாளைக்கு ஒரு சப்தர்ஜன் மாதிரியோ இல்லை ஒரு 10,000-20,000 பேஷண்ட் வரணும். This should be the place. யார் வந்தாலும் நல்ல குணம் அடைஞ்சு போகணுங்கிறது தான் எங்களுடைய பர்சனல் விஷ். அண்ட் எங்களுடைய எய்ம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கிராஜுவேஷன் ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் பேஷண்ட்டுடைய தேவைகளையும் ரெண்டு சேர்த்து இணைப்படைஞ்சா ஸ்டூடெண்ட்டும் படிச்சுக்குவாங்க, பேஷண்ட் கிடைக்கிறதும் கிடைச்சிடும். ஸோ அல்டிமேட்லி ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரவுட் வச்சுட்டு எங்களுக்கு எங்களை நம்பி வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும், எங்களை நம்பி வர பேஷண்ட்ஸும் நல்லா இருக்கணும். ஸோ எல்லாமே நல்லா அமையணுங்கிறதுக்காக we worship the Lord and we thank the guests for honoring this August program. We really hope that the center becomes one of the best centers in the world. We want people from all over the world to come here for training. That is the level we want to grow. Research or a world level இப்போ Harvard is one of the best universities. அவங்க 30,000 பேப்பர் give or take போடுறாங்க. That is the number of publications they do. This year we are almost up to 15,000 papers with the current trend. So, and this is the highest in the country. We are higher than any other institution in the country when it comes to volume of publications. And quality of publication of Q1 paper mattum pathina, again we are the highest. We have crossed over 600 Q1 papers in 6 months itself. That's a big number because Q1 is a highly cited paper, very research order. And we are bringing foreign collaborators here. Foreign top. If a student is world number 1, because collaboration is the need of the hour for the day. And similarly, the Sprout Center collaborations whatever newer techniques are there, we should be the first to bring it to India, because technology transfer panita and knowledge dissemination, that is our primary goal. So in the mission more and more people get involved, automatically the prices will come down for the whole country. So these are our goals, and once again I welcome everyone for this August gathering, and thank you so much. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி அமைந்தால் அதை சுற்றி இருக்கின்ற ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மினிமம் எல்லா மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கு. என்ன கவர்மெண்டாலேயே எல்லாம் செய்ய முடியாது.
அதனால கவர்மெண்ட் வந்து பிரைவேட் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் இதை பொறுத்து நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய மிச்சமடி கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா இங்கே வர பேஷண்ட் எல்லாம் புவர் பேஷண்ட்ஸ், அவங்க வந்து ப்ரைவேட்டை பார்க்கறதுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே இல்லைன்னா அவங்க அங்கே தான் போகணும். கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் தான் காக்க முடியும். ஆனால் எங்களுடைய எய்ம், இந்த மருத்துவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தினுடைய எய்மை என்னன்னாக்கா, இயக்கணும் சொன்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டி டெஸ்ட் இந்த வேர்ல்ட், அதுதான் எங்களுடைய எய்ம். எங்களுக்கு வேற பிஸ்னஸ் கிடையாது, வேற இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நாங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுல வேற எந்த தொழிலும் செய்ய விடல. எங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும், என்னுடைய பெண், பையன், மருமகன், மருமகள் எல்லாருமே இன்டு திஸ் ஆல் இன்வால்வ். காலையில் 8 o'clock பார்த்தீங்கன்னா ஆல் வில் பி ஆன் த ஸ்டேஜ். யாருமே லேட்டாக வரமாட்டோம். 8 மணிக்கு வந்தாக்க சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்கேயே பார்த்துட்டு டோட்டலாகவே இன்வால்வ் இந்த எஜுகேஷன் செக்டர். அதனால என்ன நேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டென்டல் காலேஜ் டெய்லி 3000 பேஷண்ட்ஸ் மேலே வராங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட அவ்வளோ வர மாட்டாங்க, அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து எங்களுடைய கவனிப்பு சேவை முன்னிட்டு வராங்க. அதனால இதுவும் வந்து அதை விட பெட்டராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை. அதுக்காகத்தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். அந்த இதனால்தான் அந்த ஈராண்டுகளுக்கு முன்னால் தானியான ஒரு சிறுமிக்கு முகச்சிதைவு நோயினால் அகப்பட்டு எங்கேயோ போய் பார்த்தாங்க. அது 6 வயசுலேருந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் பார்த்துட்டு வராங்க. எங்கேயும் எங்களால் பண்ண முடியல. அந்த குழந்தைய வந்து எல்லா குழந்தையும் கூடவும் சேர்த்துக்கல. அதனால ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு நின்றுச்சு. இது எப்படியே நமக்கு தமிழக முதல்வருடைய காலுக்கு சென்றடைந்து அவர் நம்ம முதல்வர்கள் அந்த நம்ம லோக்கல் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்லி இங்கே ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க. அவங்க போய் கேட்குறாங்க, நாங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம், படித்தாலும் பார்த்தா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு சொல்லி, அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை. உடனே அதை வைத்து முதல்வர் அவர்கள் நம்ம மருத்துவமனைக்கு எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சுட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுங்க, நாங்கள் பண்ணிடுறோம். நாங்கள் அதை வச்சு அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்லா ட்ரீட் பண்ணி கொடுத்தோம். அந்த நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, அது ஏதோ சின்ன சிறுமி, அதுக்கும் முதலமைச்சருக்கு எந்த விதமான சம்மதமும் கிடையாது. ஆனால் அதுக்காக சிட்டியிலிருந்து அந்த குழந்தைய வந்து 2-3 முறை வந்து முதலமைச்சரே வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க. எனக்கே தொண்டை கட்டுது. அவ்வளவு ஒரு நல்ல உள்ளமிட்ட நல்ல முதலமைச்சர். அந்த குழந்தைக்கு பண்ணும்போது ரிசல்ட்டை பார்த்து முதல்வர்களுக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்து எல்லாத்துக்கும் சொன்னாரு. அது இல்லாம திருநெல்வேலியில் அந்த அவங்க பொதுக்கூட்டத்திலேயே இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி வந்து நான் உங்களை சவிதா அனுப்பிச்சுட்டேன், சவிதா வந்து அவ்வளோ பண்ணி இந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போகுது, எல்லா வேலையும் செய்யுது, இவ்வளவு நல்லா இருக்கு நல்லா என்ன சொல்றது அப்படின்ட்டு ரொம்ப பாராட்டி பேசிட்டாங்க. அதுதான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். என்ன நம்ம எத்தனையோ சேவை செய்யலாம், அது வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்டும் வர ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் போங்க, ஒருத்தர் போல இது இருக்காது. எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஃபீட்பேக் பார்க்குறோம். யார் என்ன சின்ன குறைகள் சொன்னாலும் இது பண்ணோம். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஒரு பேராமெடிக்ஸ் வந்து பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு அவங்களுக்கு தட்டுற மாதிரி அங்கேயும் போகிறதா இங்கே போகிறதான்னு இருக்கக்கூடாதுக்காக உடனே போயிட்டு டாக்டர் காட்டி என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் பண்ணி, அவங்களுக்கு என்ன கன்சல்டேஷன் பண்ணுவோம் பண்ணி வாசல் வரைக்கும் கொண்டு விட்டுட்டு தான் போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சேவைங்க வந்து இலவசமாக நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த சேவையெல்லாம் வந்து உங்களுடைய பலமாக தான் நமக்கு இத்தனை பேஷண்ட்ஸு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க. இந்த சேவையை நாங்கள் தொடர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் லோக்கலில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மிக சிறந்த ஒத்துழைப்பு அவங்க இருக்கிறதுனால தான் எங்களால் மேலும் செய்ய முடியாது. எங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி உருவாக இருக்குது.
ஆகவே இந்த சென்டரும் வந்து நிச்சயமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா வரும். இந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை. நம்ம மருத்துவமனைக்கு எல்லாரும் வரணுன்றது எங்களுடைய ஆசை. அது கடவுள் அதெல்லாம் நிறைவேற்றி ஏறிக்கொண்டு இங்கே வந்துட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனவாழ்வு நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு என்னுடைய நன்றி வணக்கம். எல்லாம் தெரியும், நான் டாக்டர் வீரையன், இந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய சான்சலர் அண்டு உங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட். மருத்துவமனை எப்பொழுதும் அதனுடைய இயல்பே வந்து எதையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும், நல்லா செய்யணும், முதன்மையாக இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள். அந்த விதத்தில் இப்போ வந்து எங்கள் மருத்துவமனை ஒரு மிகச்சிறந்த நவீன கருத்தரிப்பு மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்புக்குரிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களும் இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமாகிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அவர்கள் இருவரும் இதை இணைந்து திறந்து வைத்திருக்கின்றார்கள். இந்த மருத்துவ மையம் மற்ற இதை விட எந்த விதத்தில் டிஃப்ரெண்ட்னாக்கா, இதில் வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, நம்ம மாண்பு அமைச்சர் பேசினார், லாப நோக்கு இல்லாமல் கூடுமான வரைக்கும் எவ்வளவு குறைந்த செலவில் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ. ஏன்னா இது இலவசமாக பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட்டே பண்ண முடியாதுன்னு அவர் சொன்னார். அவ்வளோ செலவாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகுன்னு அவரே சொல்கிறாரு. கவர்மெண்ட்டுக்கே அவ்வளோ செலவாகுது. அதனால் நம்ம வந்து ஒரு 2.5 லட்ச ரூபாய் இலவசமாக பண்ணுறது இல்லாத காரியம். அதனால் நாங்கள் வந்து ஒன்லி மெடிசன்ஸ் அந்த என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் மட்டும் வந்து வாங்கிட்டு எங்களுடைய சேவைக்கெல்லாம் சுத்தமாக இலவசமாக கொடுக்குறோம், சுத்தமாக காசே இல்லாமல். தமிழக அரசு எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து மாற்று உறுப்பு வந்து டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம், இந்த குழந்தை இதுக்காக வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்களா அரசோட? யூ மீன் இந்த கருத்தரிப்பு எது சொல்கிறீங்களா? இல்லை மொத்தம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அமைச்சர்கள் சொல்கிறத விட அமைச்சரும் வந்து உறுதியளித்த, அதாவது அரசு சார்பில் என்னென்ன உதவிகள் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நாங்கள் அரசு தர தயாராக இருந்துட்டு கட்டாயமாக நாங்களும் அரசினுடைய உதவியை பெற்று அதையும் நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணிடுவோம். அதாவது ஒரு மருத்துவக் கல்லூரினா கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் இருக்கிற மக்கள் அனைவருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். எங்களுடைய குறிக்கோள் வந்து இந்த 10 கிலோமீட்டர் சுற்றுலா மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு பூரா மட்டும் இல்லை, இந்தியா பூரா மட்டும் இல்லை, உலக அளவில் வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு பெரிய சென்டராக ஆக்கணுங்கிறது எங்களுடைய எய்ம். அதனால வந்து இதில் வந்து எத்தனை பேர் பயனடைவாங்கிறதுக்கு கணக்கே கிடையாது. எத்தனை பேர் வந்தாலும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் இது பண்ணுறதுக்கு. இல்லை, அந்த நோக்கமும் இருக்குங்க. இப்போ இந்த கருத்தரிக்க முடியாமல் இருக்க தம்பதிகள் இருப்பாங்கல்ல, அந்த இப்போ நிறைய கேம்ப்ஸ் நாங்கள் வந்து வில்லேஜில் போய் மற்ற வியாதிகளுக்கு போட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த கேம்ப்பு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருக்க தம்பதிகளும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களே இங்கே வர வச்சு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு கண்டறிந்து அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களோட கிராமப்புற கேம்ப் எப்பவுமே நடத்துறதில்ல. அப்போவே அந்த மாதிரி தம்பதிகள் யாராவது இருந்து அவங்களுக்கு இந்த சேவை வந்து தேவையாக இருந்ததுன்னா அவங்கள இங்கே ரெஃபர் பண்ணி அந்த இது பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் ஆகும் சார் ஒரு சைக்கிள். ஒரு அம்மாவுக்கு 2 அல்லது 3 சைக்கிள் அளவு கூட தேவைப்படும் அந்த தம்பதிகளுக்கு. ஸோ அதனால் 7 to 10 லட்சம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு செலவாகும். இது வந்து கருத்தரிக்க மட்டும்தான். அப்புறம் அவங்க ஹைரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி அதுக்கும் செலவாகும். அப்புறம் குழந்தை வந்து குறைமாத குழந்தையாக பிறந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைய வந்து இன்டென்சிவ் கேரில் வைக்கும்போது, தீவிர சிகிச்சை பண்ணும்போது அதுக்கும் கொஞ்சம் செலவாகும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சவிதா மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கு 10 குழந்தைகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை சுத்தமும் இலவசமாக தான் கொடுத்துருக்கோம். அது 4 லட்சத்துலேருந்து 5 லட்சம் வரைக்கும்
நாங்கள் இலவசமாக தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு குறைமாத குழந்தை இல்லை 1 கிலோக்கு கீழே குழந்தைன்னா அந்த குழந்தைக்கு சுத்தமாக இலவசமாக தான் பார்த்துருக்கோம். எங்ககிட்ட இங்கே வந்து 25 வாரத்தில் பிறந்த குழந்தை 549 கிராம் பிறந்த குழந்தை இங்கே வந்து நல்லா ரிவைவ் ஆகி இப்போ வந்து அந்த குழந்தைக்கு 2 வயசாகி நார்மல் வளர்ச்சியோட மூளை வளர்ச்சி அப்புறம் உடல் வளர்ச்சி ஓரளவுக்கு அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி அதெல்லாம் கூட இருக்காங்க. அதனால நிறைய கிலோக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களும் பிறக்கிறாங்க, அவங்களோட கேர்ஸும் இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி ஐவிஎஃப்ல நிறைய டைம் ரெட்ட குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ அந்த குழந்தை குறை மாதத்தில் சீக்கிரமாக பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சையும் பண்ணுவோம். அம்மாவுக்கு ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தேவையான இன்டென்சிவ் கேர் இதுவும். இப்போ மேலே நீங்கள் போய் 3ஆம் மாடியில் எல்லாரும் நீங்கள் ஐசியூ பார்த்தீங்க. அந்த ஐசியூவில் வந்து நாங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணி எல்லா டாக்டர்ஸும் தேவையான நெஃப்ராலஜிஸ்ட், ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், நியூராலஜிஸ்ட் எல்லாரும் இருக்காங்க. ஸோ மகப்பேறு அப்போ ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுறதுக்கு ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணி அவங்க பார்த்துட்டு திருப்பியும் மெட்டர்னிட்டிக்கு போகணும். அதே மாதிரி குழந்தைக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா பச்சிளம் குழந்தை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு தனியாக இருக்குது. அதில் அந்த குழந்தைங்களை வைத்தியம் பண்ணி 2 பேரும் நல்லா சுகமான பிறகு வீட்டுக்கு இந்த ஐவிஎஃப் பற்றி பேசணும்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கருமுட்டை வந்து அம்மா கிட்டேருந்து எடுக்கணும். அதை ரெட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் வழியாக அல்ட்ராசவுண்ட் கைடன்ஸில் வந்து அந்த கருமுட்டை எடுப்பாங்க. அப்புறம் அதுக்குன்னு தனி ஸ்பெஷலாக இந்த ஐவிஎஃப் டெஸ்ட் டியூப் பேபி, அதாவது ஆண் அணுவும் பெண் அணுவும் சேர்ந்து ஒரு கரு உண்டாகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு தனி லேப் இருக்குது. அப்புறம் இன்குபேட்டர்ஸும் இருக்குது. ஸோ இந்த அப்புறம் எம்ப்ரியோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எம்ப்ரியோ வந்து பாதுகாத்தும் வச்சுக்கலாம். அப்போது எத்தனை எம்ப்ரியோ போடணும்னு வந்து மருத்துவர்கள் வந்து ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன் இப்போ டாக்டர் சாந்தி இவங்களும் சொல்லுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி எத்தனை எம்ப்ரியோ போடணும், எத்தனை சைக்கிள் அவங்க சிகிச்சை தேவைன்னு முடிவு பண்ணி அதை பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மேலே இருக்க. இப்போ இந்த எம்ப்ரியோ 2 டெஸ்ட் டியூப் இதை பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே 25 லட்சம். அது இல்லாமல் லேசர் கருவி இருக்குது, அப்புறம் இன்குபேட்டர் கருவி இருக்குது, அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்டு கருவி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் நிறைய செலவாகும். ஸோ அதனால வந்து கிட்டத்தட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அளவே வந்து கிட்டத்தட்ட 6 கோடி அளவுக்கு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு செலவாகும். அப்புறம் தினம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறது, கன்சியூமபிள்ஸு அதெல்லாம் வந்து செலவாகும். முக்கால்வாசி கருத்தரிப்பு மையங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வெறும் கருத்தரிப்பு மையம் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ ஒரு அம்மாவுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வேறு இந்த மகப்பேறு பார்க்குற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இப்போ இங்கே அந்த மாதிரி தேவையில்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து கருத்தரிக்கிற அம்மாக்கள் வந்து இந்த ஐவிஎஃப் மூலமாக அந்த ஹைரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி கேர் இங்கேயே ஆப்ஸ்டெட்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடந்துடும். ஸோ அந்த அம்மாவுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆனாலும் வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் அனுப்ப வேணும். அவங்க இங்கேயே வந்து வைத்தியம் பண்ணிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி முன்பு சொன்ன மாதிரி குறைமாத குழந்தை பிறந்தாலும் அதையும் இங்கேயே நாங்கள் பார்த்துக்கோம். ஸோ எதுக்குமே அவங்க வேறு மருத்துவமனைக்கு செல்லவே வேண்டாம். ஒரு தடவை இங்கே வந்து இந்த வைத்தியத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த வைத்தியம் சக்ஸஸ் ஆன உடனே ப்ரெக்னென்சி கண்டினியூ ஆகும். அப்புறம் குழந்தை பிறந்தவுடனே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் பார்த்துப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இங்கே இருக்குது. அதனால அந்த குழந்தை வளர்ச்சியை கண்காணிக்கிறது, குழந்தை உடல் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது, மூளை வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது, சமூக வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கண்டினியூஷன் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் கண்டினியூம் ஆஃப் கேர். ஒரு ப்ரெக்னென்சி கன்சீவ் ஆயிட்ட பிறகு கன்செப்ஷன் ஆனவுடனே அந்த கண்டினியூம் ஆஃப் கேர் இங்கேயே கொடுத்துடலாம். ஒரே ரூட்டில் இந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க போதும். அந்த குழந்தை 18லேருந்து 20 வயசு ஆனோம், அப்புறம் பெருசாக அடல்ட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையும் இங்கே இருக்குது. அதனால ஒரு தடவை வந்தாவே அவங்க போதும். அவங்க லைஃப் டைமுக்கு எல்லா வைத்தியமே இந்த ஆஸ்பத்திரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ட்ரஸ்டரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல், நாட் லைக் ஆர்டினரி ஹாஸ்பிட்டல். இது வந்து இல்லை சார் முடிச்சோடனே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு ட்ரஸ்டரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல். இங்கே முடியாதுன்னு எதுவுமே இல்லை, முடியலன்னு எங்கேயுமே முடியாது. அதனால் எந்த பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும், அது கருவுற்ற குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, வளர்ந்த வாலிபனாக இருந்தாலும் சரி, முதியோர்களாக இருந்தாலும் சரி, செய்ய முடியாது எதுவுமே கிடையாது. எல்லா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியும் இங்கே இருக்குது.
எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இங்கே இருக்குது. எல்லாம் பிராண்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நாட்டு இப்போ செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கி இது பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே குவாலிட்டியான எக்யூப்மெண்ட் தான் இருக்கும், குவாலிட்டியான மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க, குவாலிட்டியான ட்ரீட்மெண்ட். எங்களுடைய எண்ணமும் குவாலிட்டியான எண்ணம் தான். யாரையும் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் நோக்கில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்கலாம். அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல. பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு பராமரிப்புக்கான திட்டம் வந்து அரசு, நம்ம தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஸோ நம்ம சென்றும் அதுக்கு நம்ம அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதன் கீழ் நம்ம மகப்பேறு சேவைகள் மற்றும் பச்சிளம் பராமரிப்புக்கான இலவச சேவை முற்றிலும் இலவசமாக இங்கே கொடுக்கப்படும். ஸோ இதனால சுற்றியுள்ள அனைத்து ஏழை எளிய மக்கள் நிறைய பேர் இதை பயனடைஞ்சாங்க. இங்கே வந்து நம்ம கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணுற நாள்லேருந்து அவங்க குழந்தை பிறந்து குழந்தைய நல்லபடியாக அனுப்புற வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம பொறுத்து தான் இருக்குது. அது எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறோம். எதுக்கும் வந்து அவங்க பணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. அப்படியே வந்து ரொம்ப உயர் சிகிச்சைக்கு போனாலும் ஐசியூ கேர் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவங்க ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சியில் எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீயாக தான் எல்லாமே போடுவாங்க. அது முதல் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் பிரசவிச்சாதான் அது கிடைக்கும்னு இருந்தது. இப்போ வந்து அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி தனியார் மருத்துவமனை இல்லை கவர்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கே பிரசவித்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த நன்மை கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி பெரிய மருத்துவமனைகள் ஃப்ரீயாக வந்து யாரெல்லாம் வில்லிங்காக வைத்தியம் பண்ணதுக்கு இருக்காங்களோ அந்தந்த மருத்துவமனைகளை வந்து இணைத்து எம்ஓயு மாதிரி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த டெலிவரி ஆனாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த லோக்கல் விஹெச்எம் வில்லேஜ் நர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டோன்னா அவங்களுக்கு அந்த 18,000 ரூபாய் கிடைக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. முதல் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவித்தாலும் அந்த அம்மாவுக்கு அந்த நன்மை கிடைக்குது. அதனால அவங்க வந்து இப்போ உயர் சிகிச்சைக்கு வந்தாலும் ரொம்ப தைரியமாக இங்கே வராங்க. அவங்களுக்கு அந்த பணம் போயிடுமோன்ற பயமும் இல்லை, வைத்தியமும் நல்லா கிடைக்குது. மேடம் சொன்ன மாதிரி நல்ல பயன் வந்து கிடைக்குது அவங்களுக்கு. அதனால ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபிக்ஸு அந்த மாதிரி அம்மாவுக்கு இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி வர அம்மாக்களையும் உயிர் காப்பாற்றி அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தையும் காப்பாற்றி அனுப்பும். ஆமாம், இப்போ அவேர்னஸ் வந்து இப்போ அதுதான் நாங்களும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிடுறோம். இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குங்கிறதுக்கு இப்போ அதுதான் மொபைல் பஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. சுற்றுப்பட்டு கிராமத்துக்கெல்லாம் போய் அந்த மொபைல் பஸ்ஸில் போய் இன்வெஸ்டிகேஷன், அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்டு, ரேடியாலஜி டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு எஸ்பிஎம் கம்யூனிட்டி மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டே அது தனியாக இயங்கி அவங்க போய் எல்லா கிராமத்துக்கும் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் சுகம் கிராமம்னு ஒரு திட்டமே எங்கள் மருத்துவமனையில் எல்லா பக்கத்தில் இருக்க வில்லேஜஸ்க்கு போய் கிராமத்துக்கு போய் அவங்களோட என்லிஸ்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட எங்கள் கார்டெல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி வசதிகள் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத போடுறோம். அது பத்தாமல் இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு வரும்போது நீங்கள் நிறைய டிவி ஸ்க்ரோல் எல்லாம் எங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். அதுவும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அது இல்லாமல் பப்ளிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் ஹெல்த் எஜுகேஷன், இங்கே இருக்க மருத்துவ வசதிகள் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதுவும் நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுபடி வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம்.